안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 계속해서 2023년 여름훈련 메시지를 함께 추구하고 있습니다. 이번 주는 메시지 6번인데요. 메시지 6번은 하나님을 따라 목양함입니다. 이번 주는 하거룩 형제님과 함께 교통을 나누도록 하겠습니다. 안녕하세요, 형제님. 네, 반갑습니다. 네, 형님 벌써 중반에 이제 이르렀는데요. 메시지 6번입니다. 메시지 6번은 하나님을 따라 목양함인데요. 이 메시지와 관련해서 교통을 부탁드리겠습니다. 네, 이번 주 주제가 목양이죠. 네. 목양한다는 것은 모든 것을 포함한 부드러운 돌봄으로 양떼를 돌보는 것입니다. 아멘. 여기 모든 것을 포함한다는 것은 양떼의 모든 필요를 돌보는 것을 말하고, 아멘. 또한 충분하고 공급하는 보살핌을 말하는 것입니다. 그리고 여기 목양의 마음은 부드러워야 합니다. 강제하거나 다스리는 방식이 아니라 소중히 품고 사랑하며 진실하게 대하는 것입니다. 아멘. 지금 교회 안에 목양의 필요는 사실 매우 긴급합니다. 자라는 것은 때가 있기 때문이죠. 그 때를 놓치면 자람에 있어 제한을 받습니다. 우리는 갓 거듭난 이들뿐만 아니라 한동안 자라지 못한 성도들을 목양함으로 생명의 성장이 있도록 돌봐야 할 긴급한 책임이 있습니다. 아멘. 에베소서 4장 11절에 목자와 교사라는 문구가 있습니다. 이것은 목양하는 것은 가르치는 것과 함께 한다는 것인데요. 목자로서 가르치고 또 교사로서 목양해야 함을 말하고 있습니다. 아멘. 특별히 우리가 목양 받아야 할 부분은 우리의 혼입니다. 네. 베드로전서 2장 25절에 여러분이 전에는 길 잃은 양처럼 방황하였으나 이제는 여러분의 혼의 목자이시며 감독이신 분께로 돌아왔습니다 라고 말합니다. 왜냐하면 혼은 복잡하고 문제가 많기 때문에 영안에 계시는 그리스도께서 우리의 혼을 목양해 주셔서 우리의 생각과 감정과 의지 그리고 우리 혼의 모든 문제와 필요와 상처들을 보살펴 주십니다. 아멘. 또한 우리의 혼은 하나님을 표현하는 기관입니다. 그리고 그리스도를 누리는 기능이 있습니다. 우리의 혼, 이러한 내적 상태가 방황하고 온전히 되지 못하면 우리의 성장과 누림이나 교통에 제한이 생깁니다. 네. 그러므로 혼의 모든 부분들을 주님께 열고 아멘. 말씀드려서 주님이 우리의 모든 생각, 느낌, 의지 안으로 퍼져나가서 철저하게 목양받기를 원합니다. 아멘. 또한 베드로전서 5장 2절에 여러분 가운데 있는 하나님의 양떼를 목양하십시오. 하나님을 따라 감독하되 억지로 하지 말고 자원해서 하며라는 구절이 있습니다. 네. 하나님을 따라 목양한다는 것은 우리의 선호와 흥미, 목적, 기질을 따르지 않고 하나님의 본성과 갈망과 길과 영광을 따라 목양하는 것입니다. 아멘. 다시 말해서 신격에서는 아니지만 생명과 본성과 표현과 기능에서 하나님이 되어가는 것입니다. 아멘. 이러한 목양하는 생활은 목양하는 생명으로 인해 조성되어서 자연스럽게 하게 되는 것입니다. 네. 이 목양하다 보면은 어려운 환경도 있고 많은 상황이 생깁니다. 이러한 모든 것에 적응하려면 우리에게는 모든 성도들을 포용할 수 있는 넓은 마음이 필요합니다. 아멘. 아버지의 사랑하고 부드러운 마음, 그리고 구주 예수님의 찾고 목양하는 영, 이러한 것들을 누려서 주님이 우리에게 맡기신 양떼를 신실히 목양하여 몸이 자라고 신부가 단장되어서 주님 앞에 성숙한 자로 발견되길 원합니다. 아멘. 아멘. 오늘 교통 감사드립니다. 네, 함께 메시지 6번에 대해서 교통을 나누어 보았습니다. 이제 이어서 이 메시지와 관련된 영상을 함께 시청하시도록 하시겠습니다. The shepherding that builds up the body of Christ. Okay, so here is the basic God's view of this. He cannot come and rapture the living overcomers until, to the extent that satisfies Him, that the body of Christ has been built up in the churches. And He's fully aware of this at this very moment. He's aware of all the local churches. Are you just a local church? Are the brothers clear that actually, spiritually speaking, the body is the spiritual father
The local churches are like the spiritual children. A local church is an expression of the universal organic body of Christ. How much of the reality of the body of Christ is in your church life? How much? And so, once we become aware of this, we realize that the goal of shepherding builds up the body. When the body's built up, I repeat this, simultaneously the one new man is mature and manifested, and his bride has made herself ready. But the shepherding that builds up the body of Christ is mutual shepherding. Not just some that are more experienced, or they may have a loving concern and they do a lot, and others, they just haven't grown much, they haven't been gained that much. But what the Lord is needing, and I believe right now He's praying for, I sincerely believe this is the inner sense, He's interceding for all of us, that there would be mutual shepherding. I hope you're getting the point. It's mutual shepherding. Without this, the body will not be built, and without the body being built, the Lord cannot come back. All of us need to be under the organic shepherding of Christ and be one with Him to shepherd one another. We are both sheep and shepherds, shepherding and being shepherded in mutuality. Lord, please enlighten all of us with this. In mutual shepherding, we shepherd one another in love. The shepherding has to be eventually with this element as the major factor. You're shepherding in love. Not out of duty, not out of necessity. It's just love, which is God. And look at the last point. Through this mutual shepherding, the church as the body of Christ will build itself up in love. One time, Brother Nee was asked, what is the most difficult verse in the New Testament for it to be fulfilled? And he mentioned Ephesians 4:16. The body builds up itself up in love. I sincerely believe it's true. But the time has come that the body will build itself up in love. And the body will build itself up in love because more and more there will be mutual shepherding. This mutual shepherding will build up the church. The body will build itself up in love. That's the goal. So shepherding according to God sounds so simple, but it's marvelous. Let's just proceed with this day by day, forever. Until the Lord, once again I say, raptures us all. 고린도전서 14장에 따르면 모두가 신원할 수 있으며 이를 위해 모든 성도가 배워야 합니다. 믿는 이들은 누구나 그리스도를 누리고 체험한 것에 대해 간단히 무언가를 말할 수 있습니다. 또한 믿는 이들은 가르치는 법을 배워야 합니다. 바울은 디모데와 디도에게 보내는 서신들에서 가르침에 대해 많이 썼습니다. 바울은 디모데전서 1장 3절에서 내가 마케도니아로 갈 때 그대에게 에베소에 머무르라고 권유하였습니다.
그것은 그대가 어떤 사람들에게 명령하여 다른 것들을 가르치지 못하게 하고 라고 말합니다. 가르치려면 우리는 먼저 다른 것들을 가르치지 않는 법을 배워야 합니다. 사람들은 천성적으로 자신이 무언가를 좀 더 알고 있다는 것을 드러내기 위해 다르게 가르치려는 경향이 있습니다. 우리가 의식하지 못하지만 이런 것이 우리 속에 있습니다. 예를 들어 사람은 자주 다른 이들이 사용하는 용어를 동일하게 사용하지 않으려고 합니다. 이것은 자신을 다른 사람과 차별화하고 자신이 무언가 더 안다는 점을 드러내려는 것입니다. 이것은 교만입니다. 우리는 겸손하게 같은 것을 말하고 같은 것을 가르치는 법을 배워야 합니다. 우리는 전문가가 아니라 다만 배우는 사람들입니다. 고린도전서 1장 10절은 형제님들, 이제 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 간청합니다. 여러분 모두가 같은 것을 말하고 여러분 가운데 분열이 없게 하여 같은 생각과 같은 의견으로 조율되도록 하십시오 라고 말합니다. 우리는 같은 생각을 가지고 한 입으로 같은 것을 말하도록 조율되어야 합니다. 우리는 다르게 말하거나 다른 것들을 가르치려고 해서는 안 됩니다. 우리는 종종 다른 것들을 가르치고자 하는 유혹을 성도들에게서 받습니다. 예를 들어 어떤 형제는 언제 주님께서 다시 오실지 질문할 수 있습니다. 이런 종류의 질문은 유혹입니다. 우리는 이런 종류의 질문에 기꺼운 마음으로 대답하며 장황하게 토의할 수도 있을 것입니다. 그러나 이제 우리는 그런 토의가 소용이 없다는 것을 압니다. 주님께서 몇 년도에 다시 오실지를 안다고 해서 도움이 되지는 않을 것입니다. 주님은 제자들에게 그러나 그날과 그 시각에 관한 것은 아무도 모릅니다. 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르며 오직 아버지만 아십니다. 라고 말씀하셨습니다. 주님께서 부활하신 후에 제자들과 함께 계셨을 때 제자들이 그분께 여쭈었습니다. 주님께서 이스라엘 왕국을 복원하실 때가 바로 이때입니까? 주님은 이렇게 대답하셨습니다. 때와 시기는 아버지께서 자신의 권위로 정하신 것이니 여러분이 알 바가 아닙니다. 그러나 성령께서 여러분 위에 임하시면 여러분이 능력을 받아 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 땅끝에 이르기까지 내 증인들이 될 것입니다. 달리 말해서 주님은 제자들에게 예언이 외적으로 성취되는 때에 대해서는 잊어버리고 그 대신 땅 곳곳에서 그분의 증인이 되는 것을 관심하라고 말씀하신 것입니다. 우리는 성경 교리를 포함하여 다른 것들에 대해 말하는데 많은 시간을 들여서는 안 됩니다. 우리는 오직 하나님의 경륜에 대해서만 가르쳐야 합니다. 고린도전서 12장 29절은 모두가 신언자나 교사는 아님을 보여줍니다. 아마도 우리는 에베소서 2장 20절과 4장 11절에서 말한 특별한 은사가 있는 신언자들이 아닐 것입니다. 그런 위대한 신언자들은 소수일 뿐입니다. 그러나 작은 신언자들은 많습니다. 우리는 바울이 고린도전서 14장에서 모두가 신언할 수 있다고 말한 것에서 이것을 알 수 있습니다. 누구나 작은 신언자가 될 수 있습니다. 세상의 교육에는 두 종류의 가르침이 있습니다. 곧 학교에서 가르치는 것과 가정에서 가르치는 것입니다. 학교에서 가르치려면 특정한 자격 요건을 갖추어야 합니다. 그러나 집에서 자녀를 가르치는 어머니에게는 그런 자격 요건이 필요하지 않습니다.
모두가 대학에서 가르칠 수 있는 것은 아니지만 어머니라면 누구나 집에서 가르칠 수 있습니다. 우리는 대규모 집회에서 메시지를 전할 수는 없지만 어머니가 가정에서 가르치듯이 모두가 하나님의 경륜에 대해 다른 이들을 가르칠 수 있습니다. 어머니가 자녀를 가르쳐야 하듯이 우리 모두는 하나님의 경륜의 주요 항목들을 가르치기를 배우고 준비해야 합니다. 어떤 나라가 강해지려면 국민의 교육 수준이 높아져야 합니다. 어느 정도 지식 수준이 되어야 가르치는 능력이 있을 수 있습니다. 모두가 학교 선생님이 될 수 있는 것은 아니지만 누구나 어떤 것을 가르칠 수는 있습니다. 교회 생활은 모든 지체가 배우고 다른 이들을 가르침으로 강화되어야 합니다. 우리는 전문가들이 아니지만 다른 이들을 가르치는 법을 배워야 합니다. 우리는 교회 생활의 문화를 고양할 필요가 있습니다. 오늘날 대부분의 그리스도인들은 기능을 발휘하지 않으며 신성한 것들에 대한 지식이 거의 없습니다. 그들은 신학교나 성경학교에서 훈련받은 직업적인 성직자들에게 의존합니다. 그러나 교회 생활 안에서는 모든 성도가 다른 이들을 가르치는 책임을 짊어져야 합니다. 우리는 공부하기보다는 가르침으로 더 많이 배웁니다. 수학 실력이 뛰어난 학생이라도 본인이 직접 수학을 가르쳐 보아야 아직도 배울 것이 많다는 점을 깨달을 것입니다. 그러므로 우리 모두가 다른 이들을 가르칠 준비를 해야 합니다. 우리는 신원함으로써만이 아니라 가르침으로써도 기능을 발휘해야 합니다. 이것이 교회를 강화할 것입니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2023년 여름훈련 주님께서 나타나실 때까지의 주님의 회복의 중심 부담과 현재의 진리에 대한 개관에서 일부를 발췌한 것입니다. 베드로전서 5장 2절은 이렇게 말합니다. 여러분 가운데 있는 하나님의 양떼를 목양하십시오. 하나님을 따라 감독하되 억지로 하지 말고 자원해서 하며 자원하는 영으로 하나님의 양떼를 모든 것을 포함한 부드러운 돌봄으로 목양하기 원합니다. 우리의 어떠함이 아닌 하나님을 따라 목양할 수 있도록 서로 간에 중보기도가 가득하기를 원합니다. 그럼 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.